வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட விஜய் ஜெயம் இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். ஓகே கைஸ் எல்லாரும் பார்ட் 1, பார்ட் 2 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் குடுத்துருக்கேன். போய் பாருங்க. இப்ப நம்ம பார்ட் 3 க்குள்ள போயிரலாம். போயிரலாமா? போயிடலாம். ஓகே. ஓகே. இந்த பொண்ணு 5 வயசு மாரியா இருக்கு. இருக்கும். 5 வயசு மாரியா இருக்கு. முடியும். ஓ நோ! No! ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്പം ഫ്രീഡം തന്നോന്ന് വെച്ച് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാന്റഡ്. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാரு പോல. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാ പോല. ഏലിയാസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ ടാർഗറ്റ്. That and only that. ഓക്കെ മാം. എടുക്കുവായിട്ടുണ്ടോ? ആ റാപ്പർ ഒരു തെളിവല്ല പോലും. ഫോറൻസിക്കിന്റെ സഹായമല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം. ഒന്ന് ലാബിലേക്ക് വാ. ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. யோ 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 யோ. அப்படியே தள்ளிவிட போறாளோ? அவ பேட்டர்ன் நைஃப் ரிப் கேஜ்ல 42 சென்டிமீட்டர்ஸ்னா 42 mm. 42 mm இருக்காங்க. 42 mm னா 4.2 சென்டிமீட்டர்ஸ் உள்ள. கேமரா லென்ஸ் 33 mm. 4.2 சென்டிமீட்டர்ஸ்னா இவ்வளோ வரும். ஓ எல்லாம் அதிகமாக வரும். அதுக்கும் அதிகமாக குத்துறாங்களா? 42 சென்டிமீட்டர்ஸ்னா இவ்வளோ வருமேடா. 42 cm எவ்வளோ வரும்? ஆ 10 mm 1 cm. ம் எவ்வளோ? ஆமா. 4.2னா இவ்வளோ கிட்ட வரும். இவ்வளோ கிட்ட இருக்கும் 4.2. ஆனா அவன் வச்சிருந்த பதிவு நல்லா பெருசா இருந்துச்சு. அது 4.2 போதும். தள்ளி விட தான் போறா. ഓണ നൈന. நைனாவா? அவன் பேர் நைனா. நைனா நைனான்னா அப்பா தானே சொல்லுவாங்க. ரைட். நைனாகர் நேம் இருக்கு. ஸோ நைனா அந்த மாதிரி நைனா. என்ன பார்க்குறாங்க? மேட்ச் யாரு? யாரு? கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குடா. ஆக்சுவலி இதே மீறி ஒரு ஆள் இருக்காரு. ஆமாம் இதே இன்னொரு ஆள் இருக்காங்க கண்டிப்பாக. அந்த ஒய்ஃபை கொலை பண்ண ஒரு സാമ്പിൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഞാൻ 3 തവണ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതാ. സാം പോയതിനു ശേഷമാണ് വഹാബ് സാർ ബർമ കില്ലിങ്സിന്റെ സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നത്. എക്സാക്ട് മാച്ച്. யார் கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு? സർ മാളുവിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന DNA സാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന DNA എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ஆனால் அது யாருக்கு தெரியல. 10 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ബർമ കോളനി കേസിലെ കൊലയാളി ഇപ്പോ ഈ സിറ്റിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈൽഡ് കില്ലിങ്സിന് പിന്നിലെ കൊലയാളി ഒരാളാണ്. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனை காட்டினாங்கல்ல, ஆமா. அவன் எந்த டைம்லேன்னு தெரியணும், எந்த இயர்க்குள்ளன்னு தெரிஞ்சதுன்னா மேட்ச் பண்ணிடலாம். ഇതല്ലേ നിങ്ങളന്ന് ബർമ കോളനി കേസിലെ ഡെഡ് ബോഡീസ് കുഴിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം? കരായിക്കുളം റിസർവോയർ. ഓ സ്പാട്ട് കൊണ്ടാങ്ങടാ. 3 കുട്ടികളുടെയും ബോഡി നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. മണ്ണിന്റെ അടി കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ. ബേസ് മേലെ വെച്ചിരിപ്പാங்களா? സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മാറി വിശാലമായ ഒരു ഡംപിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും കില്ലർ എന്തുകൊണ്ട് റിസർവോയർ ബേസിന്റെ കരയിൽ തന്നെ ബോഡികൾ കുഴിച്ചിട്ടു? അന്ന് സാറിന്റെ പോലീസ് ടീം ഇവിടെ സ്ഥലം പരിശോധിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ റിസർവോയറിൽ മുഴുവൻ വെള്ളമായിരുന്നു. സോ നാച്ചുറലി നിങ്ങളിവിടെ പരിശോധിക്കാതെയും പോയി. ശിഖ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിംഗ് കമ്പനിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പെനട്രേറ്റിംഗ് റഡാറുമുണ്ട്. ഈ റിവർ ബെഡിനടിയിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ஓ டனல் இருக்கு போலடா. ஒன்றும் புரியலையே. ஏய் இதுடா போன்ஸ்டா. போனா தெரியல. ஆமா போன் தான். ஏகப்பட்ட போன்ஸ் இருக்குடா சுவாமி. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4-5 இருக்குல்ல. பாடி தலையே 4 தலை இருக்கு. போன் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆமா 4-5 வயசு பொண்ணுங்கனாலும் ஓகே கால் போன் பெருசா இருக்கும்ல. கிட்னாப்பிங்லயே அப்ரண்டிஸா வச்சிருக்காங்கடா அவனா. பின்னாடி கார் இருக்கு.
இவன் கார்ல எங்கடா பண்ணிருக்காங்க? அவங்க அம்மாவும் இருக்காங்க, யாரோ டிரைவர் இருக்காரு பக்கம். யாரோ டிரைவர் இருக்காங்க, கையில மோதிரம் ரிங்கு இருக்கு. போட்டிருக்கு. ஆ. யாரு? யார் கூட சுத்திட்டு இருக்காவ? அந்த டாக்டர்னு நினைக்கிறேன். சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவர் கஸ்டடியில் தானே இந்த பொண்ணு இப்போ இருக்கு. கண்ட்ரோல் பண்றான் பாரு, ஃப்ரீக்வன்சி சம்திங் வச்சு. ஆமா, சூசைட் பண்ண வைக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் புதுச்சு. வெறி ஏத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராபப்ளி. യെസ് മാം. ഹലോ ഷിഖ, എന്തായി തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം? വാട്ട്സ് ദി അപ്ഡേറ്റ്? മാം, സാം കുട്ടികളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ. ഇന്നലെ ഷിഖ സാമിനൊപ്പം കാരക്കുളം പോയിരുന്നോ? ഹലോ മാം, അത് ഞങ്ങളൊരു ടൂർ പോയതായിരുന്നു. ലുക്ക്, ഡു യുവർ പേഴ്സണൽ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ ഓൺ ടൈം. ആ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫൈനലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് അയക്ക്. ഷുവർ. ഓക്കെ. போய் பேசுறா இல்ல இவனுக்கா சொல்றவள தெரியல. അതൊരു പേഴ്സണൽ കോൾ ആയിരുന്നു. പേഴ്സണൽ കോളൊക്കെ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ ரெண்டு பக்கம் அடி விழுது. ഋതിക സേവ്യർ, ടാനോ മാമൻ, മുരളി മോഹൻ കുമാർ. ഇതെന്താ സാം? ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ആരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് വഹാബ് സാറിന്റെയും അൽഫോൻസ് ഡോക്ടറുടെയും ഹെൽപ്പ് വേണം. മാളുവിന്റെ അബ്ഡക്ഷൻ നടന്ന ദിവസം വെസ്റ്റ്മോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ CCTV ക്യാമറയിൽ പതിയാതെ പോലീസ് കോർഡിനിൽ വന്നുപോയൊരു ലിസ്റ്റാണ്. ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഒരു പേര് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കില്ലറുടെ. സോ அவன் கையில பாரு மோதிரம் இருக்காங்க. DNA സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കില്ലറുടെ സാമ്പിളുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 100-150 ആളുകളുടെ പേരുകളുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കില്ലർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളുടെ DNA സാമ്പിൾ നമുക്ക് തരുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരാരും അറിയാതെ അവരുടെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യ പേരുടെ സാമ്പിൾസ് ഞാനും ശരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യാം. ഫോഴ്സിലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ DNA വഹാബ് സാർ மோதிரம் இருக்கா இல்ல? അൽഫോൻസ് ഡോക്ടർ വിചാരിച്ച വെസ്റ്റ്മോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ DNA കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. லெஃப்ட் கீழ தான் போட்டுறான். റാപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കില്ലറുടെ DNAയുമായി എല്ലാ സാമ്പിൾസും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടേത് ഉൾപ്പെടെ, നോ എക്സെപ്ഷൻസ്. அந்த கையில காட்டல. அந்த கையில மோதிரம் இருக்கா பாரு. இல்ல இவன் எடுத்துட்டாங்க DNA. இப்போ சான்ஸ் இல்ல. ഇവനെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് യോജിച്ചാണ് പണിയിരുപ്പാൻ. കില്ലറുടെ DNA കിട്ടുന്നത് വരെ. இவ்வளவு மெட்டிகுலஸா பண்றாங்கன்னா அப்ப அந்த பொண்ணோட டிஎன்ஏ பண்ணுவாங்கல்ல. இல்ல சென்டிமெண்ட்னால விட்டுருவாங்க. தெரியல, அவங்களதே ஓன் இதே பண்றாங்க. அண்ணன் பொண்ணு இல்ல. Cause I ain't gonna scare you. Always looking way ahead. Nothing can control this power. No. நல்லா கெஸ் பண்ண விட்டாங்கடா. நல்லா சுத்தல்ல விட்டாங்க. Not to drop the blower. Weighing on my mind forever. யூசுவலி ஈஸியா கெஸ் பண்ணலாம். Hey, when there's not a girl, when the whole world slows down. You know what I'm looking ரிங் இல்ல. ஓஎஸ்டி நல்லா இருக்கு. ரசி எடுத்திருக்காங்க. கேமரா ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் வரும். ஆமா, நல்லா இருக்கு. I'm strong as sun. Don't even try. Don't even try. இந்த லிஸ்ட்ல அந்த ஆள் இல்லைன்னா ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോഴും മാച്ച് ഒന്നുമില്ല. ஆமா, இன்னும் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. இல்ல பேட்சே முடிஞ்சிடல. സാം, ഒരു മിനിറ്റ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കുട്ടികളുടെ കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ അന്വേഷണം നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് CBCID സംഘം പുറത്തുവിട്ട രേഖാചിത്രത്തിലെ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുട്ടി ഈ പള്ളിമേടയിലുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ACP ഋതിക സേവ്യറും സംഘവും ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനിപ്പോളിനോടൊപ്പം അഭിരാമി. அதே அந்த பிலாலா அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. ஒண்ணா டேய்
இப்போ அந்த இப்போ ஒருத்தர் லேப் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாருல ஒரு டிஎன்ஏ ஒருத்தனை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராங் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டாங்கல்ல, ஆமா அவனை தானே அவங்க டிரைவரா வச்சிருக்காங்க. ஆமா அவனை வேற எவனாச்சும் யூஸ் பண்ணியிருந்து இப்ப திருப்பி அவன் வந்து இப்ப இவனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானோ. இருக்காதா? இவங்க கூட தான் அவனும் சுத்திட்டு இருக்கான். இவனும் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாலும் அவன். ஆமா எனக்கு புரியல என்ன சொல்றீங்க. எனக்கு என்னமோ அந்த തപ്പ അറസ്റ്റ് ആണല്ല, ആമാ. അവൻ தான் ഇവനെ കൺട്രോൾ പண்றான்னு തോന്നുது. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചത്? ഇവരെ സാത്താന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഞാനാ. Okay. He confessed. കുഴந்தை കാണുമാ. എന്ത് പറ്റി അർജന്റ്? ആ പയ്യൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ്. സാത്താൻ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ആ പോർഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. സാത്താൻ യാരെന്താ സാത്താൻ? So you admit you're the killer. Is it Ruben? അവൻ തലവെട്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? റൂബിന്റെ 2 ചെവിക്കും കേൾവിക്കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനൊരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ പോലെ ചുറ്റുമുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഒരു ടെലികോയിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് വോയിസ് സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്താൽ റൂബിന് അത് സ്വന്തം തലക്കകത്ത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. யாரோ கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அது മാളുവിനെ ആ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് അബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് ആരും അറിയാതെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതായാലും റൂബിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരോ ഒരാൾ അവന് പിന്നിലുണ്ട്. അവനവന്റെ തലക്കകത്ത് കേൾക്കുന്ന സാത്താന്റെ ശബ്ദം അയാളുടെ ആണെങ്കിലും നല്ല സുത്ത ഉറങ്ങടാ. സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഊരി മാറ്റും. ഒന്നൊഴുകി അവന്റെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്. റൂബൻ, എന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം നീ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചു. ഇതാ റൂബൻ, നിനക്കുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ. கேட்ச் பண்ண போறாங்க நினைக்கிறேன். ആ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഇപ്പോഴും അവന്റെ ചെവിയിലുണ്ട്. மேபி അവനിപ്പോഴും അയാളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ஏன்னா அவங்க அதுக்கு தான் இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேட்ச் பண்றாங்களோ இல்லையோ கன்ஃபரன்ட் டச் பண்ணுவாங்க. நான் இதெல்லாம் உட்காந்துருக்கான். அவனுமே தெரியல, கையெல்லாம் பெருசா இருக்கு. இல்ல கையில மோதிரம் இருந்துச்சு. மோதிரம் இருக்கு, அது அவன் தான் தெரியுது. நீங்க சொல்லுங்க அந்த ஓல்டு டிரைவர் அவன் மாதிரி தெரியும். தட்டியை உடைச்சிட்டான். റൂബൻ, சூசைட் பண்ணி போறான்னு நினைக்கிறேன். yes. Yeah. സാറേ, ആ ഭ്രാന്തഞ്ചൊക്കെ നമുക്കാകെ പണിയാക്കി. കമ്മീഷണർ ഇപ്പൊ എത്തും. സെറ്റ് വിടാ. ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എടുപ്പാ. സർ, ഞങ്ങൾ റൂബന്റെ മെഡിക്കൽ എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു സൂചനയും. ഇതൊന്നും എന്നോട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ലുക്ക്, ഈ കേസുമായി എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ പ്രസ് നോ ലീക്ക്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി? ഇപ്പൊ സബ് കളക്ടർ തൊട്ട് DGP വരെയുള്ള ഒരു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൂബൻ വാസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. മുകളിൽ നിന്ന് തനിക്കും ടീമിനും എതിരെ ഒരു ഇന്റേണൽ എൻക്വയറി ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്സ്. എന്തായി? എൻക്വയറി ഉണ്ടാവും. ശിഖ, ഈ കേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം. ഒരു റിമോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് വെച്ചാണ് അയാൾ റൂബന്റെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ റൂബന്റെ സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ആ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ ആ പരിസരത്തുള്ള CCTV-കളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സംശയം തോന്നുന്ന ആളുകളോ വണ്ടികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. മേഡം ഇവിടെ നയന വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇവൻ ആയിക്കപ്പം വന്നതാ. പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്തോ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. വാ. ஏன் இந்த போலீஸ் வரக்கூடாது நீ சொன்ன மாதிரி? അത് കണ്ടോ? മാഡം, ഇവളെന്താ ഇവിടെ? മേരി ചേച്ചി കൊണ്ടാക്കിട്ട് പോയതാ. അവർക്കെന്തോ അത്യാവശ്യം അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. അതെങ്ങനെ ഈ സമയത്ത്? മാഡം, ഞാൻ 2 ദിവസത്തേക്ക് നയനെ തറവാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ? വേണ്ട, അത് ശരിയാവില്ല.
മാഡം, ഞാൻ ഈ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത മുതൽ സേവ്യറിന്റെ മാഡത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ മാഡം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവളെ തറവാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാ. അവ നന്മയ്ക്കല്ലടാ രാജാ, നബി കുട്ടി പോരാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ എൻക്വയറി കഴിയുന്നവരെങ്കിലും സോളി മുടിച്ചിരുവാ. എന്റെ ഒപ്പം അല്ലേ? அவங்க அப்பாவா இருக்குமோ? வாட் வாய்ப்பு இருக்குடா. ஆனா அந்த கையெல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. அப்பா சுத்த விட்டானுங்கடா, யாரை பார்த்தாலும் சந்தேகமா இருக்கு. கை லைட்டா தெரியல. ஆமா, இவ்வளவு பெரிய ஆக்டர். ஆமா, இந்த கையும் மொத்தமான கை தான் இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய ஆக்டர் சும்மாலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. സിമിലർ യെസ്, നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ വന്നു. മോള് കേട്ടോടി? മോള് പൊളിച്ചില്ലേ? എടാ നീ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ ഇരിക്കാം. ഓ, നമുക്കല്ലേ? യെസ്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എന്നാ പിടിച്ചോ. മിസ്റ്റർ ബീൻ. മോളെ നമുക്ക് എടുക്കണ്ടേ? എഴുന്നേക്ക് വാ. മോള് എണീക്ക്. വാ. ஐயோ பாட்டி, பத்திரம் பாட்டி. നാളെ പൊളിക്കട്ടെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. அனிமா வீட்ல இருக்கப்ப அவன் நோட் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன் டவினோ. சம்திங் ஆஃப் மேபி அதனால தான் கூட்டி வந்திருப்பானோ. എടാ, നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഫുൾ தெரியல, பட் கோஇன்சிடென்ஸா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. പാർക്ക്, ഷോപ്പിംഗ്, സിനിമ, അങ്ങനെ. എത്ര കൊല്ലായടാ ആ ചിരിയൊന്നും കണ്ടിട്ട്. ഋതിക അവളെയും കൂട്ടി ഈ വീട് വിട്ടു പോയതിനു ശേഷമുള്ള കാലം നിനക്കറിയില്ല. ഞാൻ ജീവിതം മടുത്തിട്ടാണ് ഓഫീസ് വിട്ടിട്ട് ഈ കുക്കിങ്ങും യൂട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കൂടിയത്. ഈ 2 ദിവസം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത 2 ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. ദീസ് ഡേയ്സ് ഷുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എ ലൈഫ്. ഹലോ ഷിക്ക. ഹലോ സാം. സാം പറഞ്ഞ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ എടുത്തു. അന്ന് രൂപന്റെ സെല്ലിനോട് ചേർന്ന് മതിലിന് പുറത്തൊരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മരണം നടന്ന ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. ഡ്രൈവർ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. ഒരു പഴയ ബ്ലൂ ഹോണ്ട സിവിക് കാറാണ്. ഹോണ്ട സിറ്റി. ഹലോ സാം. ഷിക്ക, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. இங்க நிக்கிது. இப்பதான் அவன் பார்க்கிங்ல இல்ல, இப்பதான் வந்திருக்கு. அந்த பொண்ணு அழைக்கிறதுக்காக வந்திருக்குமோ? இருக்கலாம், பட் 2 நாள் இங்கே தான் இருக்க போகுது. போச்சு, சண்டை நடக்க போகுது. அப்ப போலீஸ் தான். அவன் தான்டா. அந்த டிரைவர் நான் சொல்ல ராங் அரெஸ்ட் ஆனல்ல, அவன் தான்டா. அவன் வேற மாதிரி. அவன் தான். എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മുടെ ഡാനോ സാറിന്റെ മോളെ ആരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു. കൺട്രോൾ റൂം സിഗ്നൽ. நீங்க ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இருக்காங்கடா. எல்லாம் கரெக்டா இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. How's your wife taking it? എടോ, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായി നോട്ട് ചെയ്തു. அவன் பிளாக்கா இருந்தான், ஒல்லியா இருந்தான். இவனும் பல்கா இருக்கான். வேற ஆளுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ഹലോ. And we're working on it. தௌஃபிக் தானே சொல்றீங்க நீங்க? அவன் பேர் தௌஃபிக் தானே? സ്കൂളിൽ വരുന്നവരെല്ലാം ഇനി മൊബൈലിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൊബൈൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. மீசியும் பார்க்க പക്ഷെ போலீஸ். ഇതിനു മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഫോൺ സ്കൂൾ ബാഗിൽ ഇനി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് That means we need to trace the GPS. Come on, come. ஃபர்ஸ்ட் தப்பா ஒருத்தன் அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க. டிரைவரா வச்சிருக்காங்களே, அப்ப பஸ் அவன் தான் அது. அப்படியா? பேஸ் அவரோட கார் தானே அது. மிஸ் பண்ணிட்டேன். டெவினா ஸ்பாட்டியே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்கடா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா இவனும் கிடையாதுடா. மிஸ் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கான். നീ എഴുന്നേറ്റോ? സാമുവൽ ജോൺ കാട്ടൂക്കാരൻ. നീ അവിടെ പിന്നെ കുറെ ഓടിയല്ലേ? எங்க ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ஃபோன் இருக்கு. சிசிடிவி இருக்கு. ഓ കാമിച്ചിട്ടാൻ. നിനക്ക് മനസ്സിലായോ സാം? ഇതീ കാണുന്ന വണ്ടിയാ. ഇങ്ങോട്ടാണ് ആ 4 പിള്ളേരും അവസാനം വന്നത്. ഇപ്പോ നീ കവയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവിന്റെ പുറമ്പോക്കയിൽ ഇവിടുന്ന് 5 മിനിറ്റ് നടന്ന വെസ്റ്റ്മോർ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തും. നിന്റെ ഋതികയുടെ മകൾക്ക് വർഷങ്ങളായി കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്ന അതേ സ്ഥലം. നയന ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ എത്തിയ സമയങ്ങളിലാ ഈ കൊലകൾ 4 സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നേ. അതെങ്ങനെയാന്നല്ലേ? നീയും നിന്റെ കുടുംബവും
മറന്നു കൊടുക്കൊരു പേര് ഞാൻ പറയട്ടെ. നവ്യ. നവ്യ സെൽവി. நவ்யா தொலைஞ்சு போன பொண்ணு. இன்னும் ஒன்னே புரியல எனக்கு. ட்வின்ஸா? ட்வின்ஸ்? ஆமாம் ஆமாம் போல. நம்ம மாத்தி சந்தேகப்பட்டோம் போல. ஆமா. ஓ ட்வின்ஸ். ഋതികയും ലോകവും കരുന്ന പോലെ അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ല സാർ. നീ ഇപ്പൊ കണ്ട വീഡിയോ അല്ലേ, അതവളാ. നയനയുടെ അതേ മുഖമുള്ള നവ്യ സേവ്യൻ. നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാർ? ചൈൽഡ് കില്ലർ റൂബനല്ല, പകരം ഋതിക വളർത്തിയ അവളുടെ സ്വന്തം മകളാണെന്ന് ഈ ക്ലിപ്പ് തെളിയിക്കും. ജിപ്റ്റയ്யா ஈஸியா பண்ணிடலாம். ராங்கா கிளிக் பண்ணா ആംഗിൾ വരാതെ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഋതിക ലോകത്തിന് മുമ്പ് കൊലപാതകയാക്കി എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ സ്വപ്നം എല്ലാം തകർത്ത്. അതേപോലെ 13 കറക്റ്റാണ് ഇരുന്നിരിക്കാം. സീരിയൽ കില്ലറാവും. അത് കണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഋതികയെ എനിക്ക് കാണുന്നു. ഉറപ്പാണോടാ? நினைச்சேன் முன்னாடி கிளிக் பண்ணலாமே நினைச்சேன். வெயிட் ஷிஃப்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணலாம். அவன் லூசா ஓ இது கம்பி வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். சூப்பர். அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். இவ்வளோ நேரமா ஒரு சில ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னமும் இருக்காங்கடா. இவன் கிடையாதுடா. எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆகுது. அப்ப இவன் செத்ததுக்கு அப்புறமா ஒருத்தன் கொண்டான்ல, அவன் என்ன இருக்கான்ல, இவன் ஃபேக்குன்னா அப்ப யாரோ ஒருத்தங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த 5 கொலை பண்ணிருக்காங்கல்ல. எத்தனை லேயரா ஒரு இடத்துல நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். மிஸ்ஸை லாக் பண்ணிடலாம். அது சினிமேட்டிக் வேல்யூட. லாஜிக்கல் ஷிட். நல்லா ചത്താലും ഋതികയെ അവളുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്കാവില്ലടാ. അവരാടാ നിന്റെ പിന്നിലെ നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ ഇത്രയും കാലം കേസ് പിന്തുടർന്നിട്ടു ഓരുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നതെന്ന് മാത്രം നീ അറിഞ്ഞില്ല സാം. ഇനിയോട്ട് അറിയാനും പോകുന്നില്ല. கன் இருக்குன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்லி போலீஸாக தான் இருக்கணும். இந்த கார் இதுக்கு கிட்னாப் பண்ணக்காரா ட்ரை பண்ணுறாங்களோ ப்ராப்ளி. ஏன்னா இறங்கி சுட ரொம்ப நேரம் ஆகுது. கை தெரியுமா? ட்ராக் பண்றாங்கடா. போய் பண்ண என்ன ட்ராக் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க எல்லாரும். நைஸ் தோ. நீ முடிஞ்சிடா கொஞ்சம் கூட. அவனை விட்டுட்டு இவனை பிடிச்சிட்டாங்க. மாட்டிக்கிட்டான் நினைக்கிறேன். ஒச்சி உள்ள அந்த பொண்ணு இருக்கு போல. நான் சொன்ன மாதிரி ட்ராப் பண்றதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன். சரி இப்போ அவன் ஃபோன் வச்சிருக்கானா எப்படி அந்த வீட்டுக்கு? ஓ அந்த ஃபோன் தான் இந்த ஃபோனா? இல்ல இது அவனோட ஃபோன் வச்சு அவனோட ஃபோன் எடுத்து வந்திருக்கான். വണ്ടിയും ഓടിച്ചാലും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ஏன் அவன் ஓடுறான்? அதுதானே எல்லா இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து It's a yellow DHI van. Catch it. எனிவேஸ் உண்மையை சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க. அவன்கிட்ட தான் வீடியோ ப்ரூஃப் இருக்கட்டும், பட் சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க. சூசைடா? சூசைட் இல்ல, நடிக்குது. ராட்சசன்ல இதே மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும். ராட்சசன் மூவி இருக்குல்ல, மியூசிக் இது மாதிரி வரட்டாங்க. மியூசிக்கா சரி, இதே மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒரு பிளாக் இருக்கும். இதே மாதிரி பொண்ணு மூடிக்கும் முடிஞ்ச. வயசான ஆள் மாதிரி கிடையாது தெரிஞ்சு. கையெல்லாம் தெரியலையே, எப்படி நீங்க சொல்றீங்க?
கொஞ்சம் குண்ட தொப்பை கிப்பையுமா அதுவும் பயப்படுது அந்த பொண்ணு. ஓகே நம்ம பார்ட் 3 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 4ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய்.